إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاني سيد الشيخ محمد غشول أنور بن عجيز خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر الفنداني لأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا مساحيا جسادنا نوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا أولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة فردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu adalah beliau membaca iza asbaha apabila subuh atau pagi-pagi Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur wa iza amsa apabila sore hari qala Nabi membaca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini ada dalam Wiradul Latif yang artinya Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan engkau kami berpagi-pagi
Wabika amsayna, dengan engkau kami bersore hari. Wabika nahya, dengan engkau kami hidup. Wabika namutu, dengan engkau kami mati. Wa ilaikan nusyur, kepada engkaulah an-nusyur, tempat berbangkit kembali. Wa iza amsa, dan apabila sore hari. Qala, Nabi berkata, Allahumma bika amsayna, ya Allah, dengan engkau kami bersore-sore. Wa bika nahya, dengan engkau kami hidup. Wa bika, dengan engkau namutu, kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkaulah kami dibangkit. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Waqala, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis riwayat hasan. Sekali lagi, ini ada di dalam Wiradul Latif. Apabila orang mengamalkan Wiradul Latif, maka tak amalkan doa ini. Apabila orang kada mengamalkan Wiradul Latif, boleh kita asing-asingan. Bila pagi dibaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bila sore hari dibaca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Itu Rasulullah kayak itu. Kenapa? Karena bahwa satu yang harus kita pahami, bahwa hidup ini kada boleh lepas daripada doa. Doa adalah kekuatan yang melebihi daripada kekuatan nuklir, ya. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena Indonesia merdeka itu bukan kekuatan senjata. Karena kalau Indonesia itu merdeka dengan kekuatan senjata, senjata Indonesia hanya runcing bambu. Kadada nang paling harat. Paling harat kalau ada senjata juga itu hasil rampasan aja, Bang. Sementara Belanda dengan senjatanya meriam, senjata laras, pistol dan sebagainya. Kita apa? Kita cuma bambu runcing, paring nang diruncingi dan sebagainya. Melawan Belanda kayak itu, melawan Jepang kayak itu, melawan Portugis kayak itu, melawan Amerika Sekutu kayak itu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya menang Indonesia. Kekuatan apa yang ada di dalam kemerdekaan Indonesia itu? Kekuatan doa. Ada kekuatan doa. Makanya di dalam undang-undang itu awal-awalnya sudah dibuka undang-undang itu dengan kalimat dengan berkat rahmat Allah. Dengan berkat rahmat Allah lah Indonesia ini merdeka. Kalau kita ngajian ini, jangan kadang merdeka kada kawak ini banai. Tuh, ini yang dimaksud kekuatan doa itu melebihi daripada kekuatan senjata. Berikut, karena doa itu adalah kepada Allah, maka sebenarnya yang secara pokok adalah bahwa hidup kita itu jangan berpegang ke lain. Berpeganglah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur segalanya dalam kehidupan. Apapun permasalahan kita. Sebenarnya kalau orang santri kada pernah akan takut akan nasib hidupnya atau masa depannya kalau dia benar berpegang kepada Allah. Tapi ketika seseorang berpegang hidupnya dengan pandangan rezeki yang dihasilkan dari usaha, maka dia akan pusing. Dia akan pusing. Kenapa? Aku bilanya kada becari, kada dapat duit. Itu kan logika akal manusia. Bujurlah,
bujur sekilas. Tapi kita orang beriman ada pandangan lain. Pandangan lain itu adalah usaha apapun tidak memberi bekas untuk memberikan rezeki. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan usaha. Ada banyak cara Allah untuk memberikan rezeki kepada seseorang. Ada nang jalan berusaha, ada nang jalan gak ada berusaha. Cuma berjalan aja dapat rezeki. Cuma berduduk aja dapat rezeki. Cuma karena kekaruan ini dan itu dia dapat rezeki. Karena memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan usaha. Nah berarti ini berpegang lawan Allah. Jadi sebenarnya santri itu kada boleh khawatir dengan nasib masa depan, itu kada boleh khawatir selama dia berpegang lawan Allah. Nah Rasulullah mengajarkan mengajarkan umat bahwa pagi sore itu berdoa lawan Allah. Kenapa kita hidup ini kan hanya dua, Ban. Hidup itu kan bahasa dalam Al-Quran, khalaqna kulla syai'in zawjain isnaini. Hidup ini serba dua, ada nyaman, ada sakit, ada manis, ada pahit. Ada siang, ada malam, ada taat, ada maksiat, ada surga, ada neraka. Iyalah. Ada yang lain lah, ada pahala, ada dosa. Hidup itu cuma dua. Perputaran dalam hidup ini pun dua, ada siang, ada malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Hidup sampai kiamat perputarannya cuma dua, yaitu tulijul laila finnar wa tulijun nahara fil lail. Allah lah memasukkan malam ke dalam siang, Allah memasukkan siang ke dalam malam. Dengan inti hidup ini cuma siang dan malam. Ada yang lain, Adalah? Tidak. Hidup kita ini nang lain tuh penamaan aja. Ada lagi nang lain salah. Hidup kita adalah cuman siang lawan malam. Nang lainnya itu mulai Ahad, Senin, Selasa, itulah nama-nama hari. Ini kan nama-nama hari, mulai lagi halus tinggal aja hari. Itu nama-nama hari. Kemudian hari berjalan lalu ada nama tujuh hari, ngarannya usbu, 1 minggu. Harinya berjumlah 30 hari lalu dinamai 1 bulan. Harinya berputar 360 hari dinamai 1 tahun. Nang iyanya apa rahmat? Nang iyanya siang lawan malam. Iyalah. Ada lagi nang lain. Ada benar. Hidup ini cuma dua. Laki-laki bini-bini. Siang lawan malam. Isinya yaitu juga. Kadang nyaman, kadang sakit. Kadang sehat, kadang garing. Isinya cuma dua. Kadang taat, kadang maksiat. Lalu Rasulullah melajari ini bukan biasa selain doa ini bukan biasa karena ini Rasulullah nang berdoa melajarkan ini Rasulullah, isinya pun hebat. Lalu Rasulullah mengajari kita ayo berdoa. Menghadapi siang berdoa, menghadapi malam berdoa. Paham kan?
Menghadapi siang itu adalah mulai pagi, menghadapi malam itu mulai sore. Apa artinya? Dalam sesuatu pekerjaan yang akan datang, yang akan kita hadapi itu, kita harus berdoa. Itu menunjukkan kita berpegang lawan Allah. Itu maksudnya. Dalam menghadapi siang ini, doa. Muntung kita berdoa, hati kita berpegang lawan Allah. Kenapa? Karena nang kita hadapi siang ini benar penuh dengan problematika. Nang kita hadapi siang ini penuh fata morgana. Ada paham di kamu walau? Ada paham? Nang kita hadapi siang ini benar penuh dengan masalah. Penuh dengan masalah. Masalah apa? Ya masalah lah. Bisa masalah rezeki, bisa masalah anak, bisa masalah bini, bisa masalah toko, bisa masalah keluarga, bisa masalah umat, bisa masalah bangsa dan negara. Karena hidup ini adalah bermasalah. Bahasa orang ini, hidup ini adalah problem. Nah belum lagi hidup ini adalah fata morgana. Arti fata morgana itu adalah penuh dengan tipuan. Oh ternyata hidup ini banyak topeng-topeng. Dilihat pina bagus, begitu diparaki, oh ternyata jahat. Oh ternyata hidup ini begitu menghadapi orang pina bagus, orang ini. Oh ternyata di belakang menusuk kita. Hidup itu fata morgana. Hidup itu penuh dengan tipuan. Sehingga hati-hati dengan tipuan dunia. Karena Allah juga sudah mematakan bahwa dunia ini mata'ul gurur. Innamal hayatud dunya mata'ul gururi. Innamal hayatud dunya, hanya saja kehidupan dunia ini adalah mata. Mata itu berupa harta benda, berupa kenikmatan, tapi menipu. Dikira membawa nikmat, ternyata membawa sengsara. Dikira membawa sengsara, ternyata membawa nikmat. Sulit hidup ini. Lalu jadilah hidup ini adalah misteri, rahasia. Belum lagi dalam hidup ini benar menghadapi apa? Menghadapi tipu muslihat musuh. Kita ada bisi musuh, Rik. Apa? Musuh kita siapa? Kita punya musuh. Siapa musuh kita? Inna syaitana kana lakum aduwwum mubinun. Pernahlah kita menghadapi musuh? Kita hari-hari menghadapi musuh. Inna syaitana, bahwasanya syaitan itu kana lakum adalah bagi kalian aduwwum mubin, musuh nang nyata. Setiap hari setan iblis ingin membinasakan kita, ingin mencelakakan kita dengan segala tipu dayanya. Ini tiap hari, malam kayak itu juga. Belum lagi kita menghadapi musuh. Belum lagi benar kita menghadapi musuh dalam selimut. Siapa? Nafsu kita. A'da aduwika nafsuka baina jambaika. Itu kata Rasulullah.
A'da aduwika, paling berat musuhmu itu ialah nafsuka, yaitu nafsumu. Baina jambaika, di antara dua dadamu. Belum lagi kita menghadapi nafsu. Kalau diumumkan Banai, kita menghadapi 4 tantangan dalam hidup ini. Syaitan, nafsu, yang kedua, yang ketiga dunia, yang keempat manusia. Tiap hari dan malam kita menghadapi ini, syaitan, nafsu, dunia dan manusia, dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala fata morgananya, dengan segala permainannya. Kayak apa kita menghadapi? Menghadapi manusia, musuh manusia, menghadapi nafsu, menghadapi setan, menghadapi dunia. Karena ada caranya lain kecuali dengan doa, kecuali dengan Allah. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah, bika asbahna, dengan engkaulah kami berpagi-pagi. Kami menghadapi siang ini bukan dengan kekuatan harta, bukan. Kami menghadapi siang ini bukan dengan pangkat dan jabatan, bukan. Kami menghadapi siang ini bukan dengan segala kemampuan diri kami, Kanda. Dengan engkaulah kami menjalani siang ini. Jangan lawan yang lain. Kenapa? Karena ketika orang riai menjalani menghadapi siang ini dengan jabatannya, maka yang lahir adalah keangkuhan dan kesombongan, dan itu membawa kehancuran, kehinaan dan kebinasaan. Bila orang menghadapi siang dengan nafsunya, maka yang akan dihadapinya adalah kehinaan dan kecelakaan. Bila ia menghadapi siang dengan segala kesombongan harta dan jabatannya, lihat aja, dia akan gelisah, akan sengsara. Kenapa? Karena semuanya itu adalah tipu daya. Jadi hadapi siang ini, apapun permasalahan yang dihadapi, hadapilah dengan Allah. Permasalahan lawan manusia, hadapilah dengan Allah. Permasalahan rezeki, hadapilah dengan Allah. Permasalahan lawan apapun, hadapilah dengan Allah. Bika asbahna, dengan engkaulah Tuhan kami berpagi-pagi menghadapi kehidupan siang ini. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan harta, bukan dengan yang lainnya. Wabika amsayna, dengan engkau juga kami bersore-sore. Wabika nahya, dengan engkau kami hidup. Wabika namut, dengan engkaulah kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkaulah kami dibangkit. Ini pegangan, pegangan hidup dan matiku, bangkitku itu adalah dengan Allah. Nah lalu bila kita kayak ini menghadapi hidup dengan doa dan keyakinan, kemarinnya menghadapi hidup dengan doa dan keyakinan. Keyakinan itu adalah berpegang lawan Allah. Maka lahirlah tawakal.
maka lahirlah tafwid, maka lahirlah ridho, maka lahirlah baik sangka dan sebagainya. Jawabannya, bila orang hidup berdoa lawan Allah, berharap lawan Allah, berpegang lawan Allah, beres. Inilah Indonesia, Indonesia merdeka karena doa dan keyakinan. Doa minta kepada Allah, keyakinan berpegang lawan Allah bahwa segala kekuatan itu dari Allah. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Wa iza amsa, menghadapi malam kayak itu juga. Allahumma bika amsayna, ya Allah, dengan engkaulah kami bersore-sore menghadapi malam. Karena malam ini lebih berat daripada siang. Mujur, malam itu lebih berat daripada siang. Iya, kalau kita bukan orang pecinta kepada Allah dalam pengertian cinta yang khusus. Kalau orang yang mempunyai cinta yang khusus lawan Allah, malam itu adalah kebahagiaan. Sama orang pengantin, malam itu adalah malam untuk bermesraan. Siang akan mencari, tapi sah lawan bini. Adapun malam bermesraan lawan bini. Bagi orang yang bercintaan. Bagi orang yang kada bercintaan, tidak mempunyai hubungan spesial, malam itu adalah kegelisahan. Malam itu rumit. Melalui malam orang guringan seorang kotok seorangan yang timbul kunyuk-kunyuk. Aku nijer melewati malam dengan sendirian, mana hujan, mana parut lapar, mana awak sakit. Ayo. Ya kada, malam lebih berat. Mun orang ada bini, benyaman. Biar hujan nang gaya apa aja, lapar ada nama sakit ini dan itu. Tapi itu bagi orang nang punya hubungan spesial. Malam itu lebih berat daripada siang. Bagi orang nang kada ada hubungan spesial lawan Allah. Mun orang punya hubungan spesial lawan Allah, malam itu adalah keindahan. Adapun siang kegelisahan, karena siang penuh dengan kesibukan. Napa ri? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu pakaian, istirahat, pemesraan dan sebagainya. Wa ja'alna al-lail wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk kehidupan, sibuk. Musuhnya tetap, musuhnya iya dunia, iya nafsu, iya setan, iya iblis dan sebagainya. Maka hadapilah malam dengan doa dan keyakinan. Doa, berdoa lawan Allah, keyakinan adalah berpegang lawan Allah. Nah inilah Rasulullah mengajarkan pegangan dalam menghadapi kehidupan. Jadi kamu menjalani hidup akan ingat bahwa ternyata benar hidup ini adalah doa dan keyakinan. Itu aja benar menjalani hidup. Kamu kena berumah tangga, ujung-ujungnya adalah menjalani hidup ini adalah dengan doa dan keyakinan. Apakah ikam yakin bahwa suatu masa depan ikam nyaman karena Allah menjanjikan begini? Yakin gak? Ketika kada ada keyakinan, ya nang berpikir bercari, berpikir ini, itu kada lain. Karena inya hendak melihat kehidupan. Padahal kalau inya bujur berdoa dan keyakinan, kada apa nih?
Kada perlu ada yang dikhawatirkan, bahkan itu jawaban pasti. Permasalahannya orang sangguplah dalam menghadapi doa dan keyakinan ini ada tantangan benar. Ada tantangan doa. Tantangan dalam doa, tantangan dalam keyakinan adalah perjuangan. Pesahan, betahan, pada akhirnya ternyata benar bahwa jawaban hidup ini cuma doa dan keyakinan. Kenapa? Rugi. Kayak lagi ramai kamu rugi, karena berpikir hendak bercari, ampih ngaji itu nyata rugi, ada habis nyata rugi. Ya terserah pilihan kita. Kamu kena hendak ambil bercari, oh silahkan, itulah pilihanmu. Aku cuma menyampaikan aja. Kamu ngaji sudah ada kitabnya ini. Oh ternyata kayak, dah lihat akan aja, buktikan aja kena. Nang kayak apa nasib orang yang hidupnya berdoa dan ya dengan doa dan keyakinan, lawan orang hidupnya berpegang dengan usaha. Lihat aja. Paling orang ini luntang lantung aja kena ujungnya. Lihat aja luntang lantung aja. Menghendaki kada, mendoakan gitu kada, rumusnya kayak itu. Rumus nyata yang kita hadapi, talibul ilmi takaffalallah birizki. Itu rumus nyata. Man amila sholihan min zakari wa unsa min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, amal soleh itu gampang kam, ilmu lawan amal kebaikan beribadah. Wa huwa mu'minun, dan dia imannya mantapkan iman sampai kepada ainul yakin, apalagi hakul yakin, amal solehnya bagus, falanuhyiyannahum. Bahasa nahu benar, lamnya itu lam taukid, nunnya taukid sakillah. Bahasa balaghah itu menandakan bahwa Allah saking meyakinkan, membuat keyakinan makhluk, sungguh mereka akan kami beri kehidupan yang nyaman dunia dan akhirat. Napa lagi rumusnya? Rumusnya ada, sudah. Rumusnya ada. Cuma sangguplah kita. Begitu kada bercari lalu, kada, hidup mencari aja. Cuma jangan dipokosakan kayak itu. Bercari itu bagian daripada syariat, benar? Bagian daripada syariat. Silakan. Cuma mun pacang bercari, ampih ngaji, ini rugi. Itu nang rugi oleh rugi, kamu nang kaya apa juga rugi. Kenapa? Ya karena hidupnya, menjalani hidup kadada punya pegangan. Nabi mengajarkan pegangannya adalah doa dan keyakinan kepada Allah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Jadi baca. Bila kada baca, riai semangatnya. Semangatnya itu yang penting. Semangat berpegang lawan Allah menghadapi hidup. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala ya Rasulullah murni bi kalimatin, wahai baginda Rasul, murni. Ini kada tahu deh apakah bini-bini mengambil kalimat ini bernama murni, itu kada tahu.
Kalimatnya nah murni. Ya ngaran bini-bini murni. Nah iya. Tapi bila ikam mengarani atau orang mengaran murni, apa artinya? Itu gabungan dari fi'il amar lawan maf'ul bih. Mur fi'il amar, nun lil wiqayah, ya-nya damir mutakallim wahdah, damirun mansubun muttasilun mansubun maf'ulun bihi. Mur itu adalah masdar daripada amara ya'muru mur. Berarti bila orang bangaran murni, mur perintahkan aku. Ini aku, suruhlah aku. Kalau gini orang deh ngaran ulun gue murni ya. Nah, apa artinya? Tergantung. Kamu ini murni apa dulu? Bila murni bahasa Indonesia itu asli murni itu pang bersih. Kalau bahasa Indonesia, yang lo murni amas ya, yang lo berarti kan ada murni ini murni cinta yang murni ya. Nah, ya kalau lah. Yalah sini. Murni kada bercampur katanya tuh, hanya kada bercampur lawan cinta ini kan ini murni cintaku karena Allah ya, punya murni cintaku karena harta, karena rupa, murni karena Allah. Murni belang hanya luka ampihnya cinta tuh namanya boleh takupak sih nah. Ampihnya cinta berarti kada karena Allah, kada murni juga ngarannya. Tapi bila inya murni bahasa Arab, berarti ini. Lahirnya kan bari ngaran ini murni lah, tapi nang murni apa ini nang murni bahasa Indonesia. Hanya murni kada ada campuran apa-apa, emas murni. Murni bahasa Arab bang, murni bahasa Arab artinya perintahkanlah aku. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, murni bi kalimatin, suruhlah ulun, perintahkanlah ulun dengan membaca beberapa kalimat. Aku luhunna yang ulun baca kalimat itu iza asbahtu wa iza amsaitu, apabila ulun berpagi-pagi dan bersore hari. Ya Rasulullah, suruhi pang ulun nih beberapa kalimat bacaan apa nang ulun baca pagi, ulun baca sore. Qala, Nabi berkata, kul, nalah baca kina, qulillahumma qala berkata Nabi, qulillahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Baca ujian Nabi, Allahumma fatiras samawati wal ardi, qulillahumma, langsung aja model kayak itu, qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah. Baca ya Nabi, kulha, baca qulillahumma fatiras samawati wal ardi sampai wa syarri syaitani wa syirkihi iza asbahta wa iza amsaita, apabila engkau berpagi-pagi dan apabila engkau bersore hari. Baca beisukan gamarian. Kemudian wa iza akhazta matja'aka, dan apabila engkau mengambil pembaringanmu, artinya bilanya barabah hendak buring.
Ini baca besokanna janabi, ini baca kina kemarian nah, ini baca kina hendak guring. Qulillahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Habis orang kan bertakun, nah apa jar fadilatnya? Nabi kadang ngisah, aja Nabi baca aja. Adalah Nabi memadahkan lam yadurruka syaitan, kada. Nangkai semalam kan ada lam yadurruka syaitan kada bisa memudaratkan engkau, ini apapun kada bisa memudaratkan engkau. Adapun ini adalah Nabi Masahak memadahkan bila kamu baca ini adalah kata mak ini berarti kada ada fadilatnya lah, kada perlu kita tahu fadilatnya benar. Kenapa? Amalan itu dibaca biar kada tahu fadilatnya kada apa-apa bener. Kurang aja semangat jar. Oh salah. Salah. Justru orang bila beramalan bersemangat karena fadilat itu kada akan dapat. Kada akan dapat benar. Ini benar salah satu rahasia dan menjadi protesan benar. Protesan berikut dalam pandangan ulama tasawuf ini adalah cobaan. Orang benar oleh orang sufi, ya Rabb, kenapa engkau janjikan surga dan neraka? Kenapa engkau janjikan surga dan neraka? Dengan janji itulah manusia berharap. Mereka beribadah berharap surga. Mereka beribadah karena takutan neraka. Bukan karena engkau. Bukan karena engkau. Jakanya orang bercinta benar. Perempuan mencintai Zaini ini karena hartanya aja. Bukan karena dirimu, cuma karena kekayaanmu, ya kada? Bujurlah, bujur. Dah kono bujur nggak itu jar, aku habis harta, kada cinta lagi. Nah iya, itu menandakan kada ikhlas. Paham deh? Orang ahli fikih, kita orang banyak senang karena dijanjikan surga dan dihindarkan dari neraka, senang. Padahal itu kada benar. Maksud kada oleh orang tasawuf, surga dan neraka itu adalah ujian. Bukan harapan. Tetapi surga dan neraka itu ujian, bukan harapan. Kenapa? Orang beribadah itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena surga. Orang taat kepada Allah itu karena Allah, bukan takut karena neraka. Itulah yang diungkap oleh Rabi'atul Adawiyah. Ya Rabb Tuhan, kalau ulun beribadah kepada Engkau karena surga, maka tutuplah surgamu untuk diriku. Tutuplah surgamu dari diriku. Kalau aku beribadah kepada engkau takut karena neraka, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Aku hanya beribadah karena engkau, bukan karena surga, bukan karena neraka. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Ini yang namanya murni. Paham?
Jadi sebenarnya kali lagi bila guru memberi amalan apa kada ada fadilatnya itu bagus. Kada usah ditakuni. Nama guru jur fadilatnya nah ya mudah. Ini menandakan kada ikhlas. Amalkan aja. Nah jur amalkan redo kisahnya. Nah amalkan aja kada kali-kali. Menambah. Ya mengharap Allah aja. Cukup berharap kepada Allah. Kalau bahasa kehidupan nang rajin, ku istilahkan adalah bila orang menanam benih, kumpai pasti tumbuh. Paham? Orang menanam benih, tumbuh mari. Nanam benih lah, kumpai tumbuh lah, tumbuh. Kamu hendaklah, kumpai itu hendaklah tumbuh. Ada. Artinya orang menanam benih dikehendaki kada dikehendaki kumpai itu pasti tumbuh. Itulah iktibar, itulah gambaran orang beramal karena Allah tidak berharap kumpai. Kada berharap kumpai, kada berharap napa-napa, kumpai pasti tumbuh. Orang beramal untuk akhirat karena Allah, dunia itu tumbuh sendiri. Walau dia tidak menghendaki. Karena ini mengiringi aja. Fadilat itu timbul aja asal kita karena Allah. Tapi ketika orang menanam kumpai, benih tumbuhlah. Kada tumbuh. Inilah orang yang beramal, mau amal dunia, mau amal akhirat, berharap dunia, bukan berharap Allah nang dihasilkan hanya kumpai, bukan benih. Benih kada akan tumbuh. Maulah hasil kada, karena ikam berharap ini. Lah. Kalau ikam udah dicoba dilatnya jar biasa aja jar. Kada salah. Tadi Nabi kada dijual mendahkan fadilatnya tadi. Ada dijual loh. Ada dijual Nabi mendahkan fadilatnya. Berarti kada ada hari fadilatnya. Oh ada banyak. Hendak tahu aja, mun hendak sekadar tahu aja bener. Belajar kitab kena ada kena benar kitab Syarah Wirdul Latif. Kondol kitabnya boleh. Kitab Syarah Wirdul Latif. Oh kita ini lengkap aja benar. Syarah Ratibul Haddad ada. Syarah Ratibul Atas ada. Syarah Dalailul Khairat ada, syarah berjanji ada, syarah burdah ada. Syarah burdah itu banyak ya kitabnya. Ada karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ada syarah burdah. Ada karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri, beliau mensyarahkan kitab burdah. Ada syarahnya. Nah dari syarah inilah orang akan tahu, Isidin menjelaskan fadilat ini. Gembila hendak tahu fadilat atau tentang keutamaan bait-bait syair. Bait syair apa? Bait syair burdah. Burdatul Mukhtar. Itu buka aja kitab Khasyah Burdah karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri. Ini bait ini nampak fadilatnya. Ya laimi fil hawal uzri ma'diratan minni ilaika walam tatum alam. Apa fadilatnya? Buka kitab Khasyah Burdah. Wa nafsu katib li indomil syabba ala wa birradai wa intabtinu yam fatimi. Oh napa yun ini kisahnya? Membuka syarahnya. Ada syarahnya. Syarahnya nampak Khasyah Al-Burdah karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri.
Ada kitabnya di pasaran, wallahu alam. Gitu aja Sanur Rahmati, aku ada kitabnya itu aja. Paham ya? Nah, itu mun kita hendak memperluas ilmu, mun hagan mengamalkan aja, mengamalkan ini sudah nang Nabi ini ku amalkan. Ini Nabi menyuruh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bila inya pagi baca ini, bila inya sore baca ini, hendak guring baca ini. Qulillahumma fatiras samawati wal ar, alimal ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi. Anak nyaman dari tulis di kertas, tikap di tawing. Paham, Rahmat? Ada apa ramanya daripada dicurit-curit tawing, digambari na apakah ini kamu nih ada hibaknya, ada gambar usil berataan tangan. Bingung gue nih, oh majurang ini dambar ini setiap bijian ada dambar apa curi-curit? Ini kamu jurit lah ya? Hah? Iya lah, nah. Tangan siapa jurang ini? Mana-mana orangnya ini nih? Seikung kan udah mungkin mana ini nih? Macam-macam kamu gambarnya. Apabila menggambarnya nggak bingung jauh, maka mengantuk aja rajin belajar. Kamu jurit lah mar, jurit kalau men, jurit lah, menjurit, kadai kamu ngaloleh, nah ada yang lain, ada yang lain, siapa kada tahu mana? Cuman sahurangan gak mungkin. Allah. Baik nulis ini nah, nulis di kertas, tikap di tawing, biar dulu bener kada hafal ada apa juga. Baca, kena besok kan baca ini nih. Baca, kemarin baca, hendak guring tulisannya ada mana? Akhirnya apa? Hafal. Anggai apa lagi aku nih sampai nanggai itu dilajari Allah Akbar. Mungkin kita gawe juga ada paham lagi wanita. Kami bahari kan ada mana itu disuruh bisa seorang aja, bisa seorang aja. Napa nang harus kau lakukan apa ini? Oh harus itu ngarannya inovatif. Enggak ada ditunjul hanya, ditunjul umah kayak rumput. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Kemudian wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu a'lam bishawab.